ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਸੁਖੈੜੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਤਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਆਓ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ, ਚਲਨ 부ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਣਹਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ
लंबे समय तो सतगुरां दी मुबारक बाणी तिन्हां दी संपूर्णता समाप्ति सोदर बाणी के जाप उपरंत गुरु के सवारिया पासों सत्कारयोग भैणा पासों सत्कारयोग वीरां पासों आप जी ने हरि जस कीर्तन के रूप में श्रवण किया। वक्त है विचार नाल जुड़िए। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं ते नाल एक शब्द असी वरतते हैं इस प्रकाश पुरब लई। पहला प्रकाश पुरब, पहली बार गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश अमृतसर की धरती ते जिस विच उस वक्त 34 महापुरुषों की बाणी दर्ज सी जदों गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश होया। क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी उदों गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं सी। और जिन्हां जिन्हां दी बाणी दर्ज सी गुरु ग्रंथ साहब च महाराज ने की उस बाणी नूं एक थां ते करना अज तो 500 साल पहला एक बहुत वड्डा चैलेंज सी। तुसीं ध्यान नाल वेखोगे जदों इहनूं गुरु कहा है तो सच्ची मुच्ची इस मान दे लायक भी ने गुरु साहब, और शायद ये 1000 गुणा वध मान दे लायक ने साहिब सच्चे पातशाह जी। महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जदों इस धरती ते इस संसार नूं पार उतारा करने वास्ते सतगुरां जी का प्रकाश होया तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिथे संसार के बहुत सारे पहलुआं नूं जाणिया उत्थे एक पक्ष मेरे बाबे ने बड़े ध्यान नाल वेखिया भी इत्थे लोकां ने धर्म ग्रंथ ते धर्म की विचारधारा अपनी अपनी मर्जी नाल प्रचारी प्रसारी है। बहुत ध्यान नाल समझण वाली गल है, क्योंकि धर्म असल में वो होंदा है जिहड़ा सारे संसार नूं एक करदा है। धर्म का मतलब ये होंदा है जिथे तुसीं प्यार मुहब्बत सांझ एक दूजे नूं प्रफुल्लित करन दीयां गल्लां कर सको। जिहड़ा धर्म किसी नूं नीवां ते उच्चा विखाउंदा उहनूं धर्म नहीं मन्निया जा सकदा। ये सवाल ही पैदा नहीं होंदा कि धर्म किसी नूं उच्चा ते नीवां विखावे। दूसरी बेनती जिहड़ा धर्म होंदा है वो समाज तो वखरा नहीं होंदा। जे तुसी धर्म नूं समाज तो अलग कर दोगे तो धर्म दीयां अलग परिभाषावां हो जाणगीआं ते संसार की अलग परिभाषा हो जाएगी, तो फिर बहुत सौखा हो जाएगा। संसारी बंदा इसे करके अज धर्म तो भज रहे। बड़े बंदे ने इस तरह के तुसी कहने हो भाई साहब जी तुसी किते इधर ध्यान दिया करो, कहते जी असी संसारी बंदे हाँ साडे कर्मां च कित्थे लिखे। इहदा मतलब है असी 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समाज नूं वंड लिया। और ये किते भी महाराज ने जिक्र नहीं किया भी धर्मी संसारी नहीं होंदा ते संसारी धर्मी नहीं होंदा। सगों इत्थों तक क्या सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। तुसीं वेखो भाई गुरदास जी कहंदे गृहस्थ तां असल विच सब तो वड्डी प्रधानता है। इहनूं ते मानता ही बड़े गुरु साहब जी ने ऐलानिया रूप विच दित्ती है। और इत्थों तक बाणी च शब्द साहिब सच्चे पातशाह जी ने वरते। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे जे मेरे सामने कोई गृहस्थ का रोल मॉडल होवे, क्योंकि असी हमेशा आइडियल चुनते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हर बंदे का कोई ना कोई आइडियल होंदा है। तो गुरु साहब जी ने बाणी च कहा गृहस्थियों मैं तू बड़ो गृहस्थी, मैनू तेरे तो वड्डा कोई गृहस्थी नहीं लगता। अच्छा एक नुकता हुण ध्यान नाल इत्थे समझियो। जिस बाबे का प्रकाश पुरब मना रहे हो कहते गृहस्थ विचों सब तो वड्डा प्रधान, गृहस्थ सब तो वड्डा प्रधान है ते गृहस्थियां विचों सब तो वड्डा गृहस्थी अकाल पुरख वाहिगुरू जी तुसीं हो। पर समाज ने की किया? समाज ने कहा जे तुसीं गृहस्थी होना है तो धर्मी नहीं हो सकते, जे धर्मी होना है तो तुसीं गृहस्थी नहीं हो सकते। ये विचार कित्थों? अच्छा जिन्हें ये कहा भी जे तुसीं गृहस्थी होना है तुसी धर्मी नहीं हो सकते, तो थोड़ा जा दिमाग ते जोर पा के वेखो ये विचार देने वाला बिना गृहस्थ तो धरती ते किवें आया? क्योंकि बंदे दी होंद तो है ही गृहस्थ। जिन्हें थॉट दिता है, जिन्हें आइडियोलॉजी दी है, जिन्हें ये थॉट सिरजे है, उन्होंने ये सवाल किया जाए भी गृहस्थ तो बिना तू किवें है?
माय ना होती, बाप ना होता, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां से आया, कितना सृष्टि चल सकती है फिर। हुण इस करके जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी का फलसफा है ना, महाराज सच्चे पातशाह जी ने इन्ना कमाल दा, इन्ने प्यारे पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच, जिन्हों सानू बहुत बरीकी नाल हौली हौली समझना चाहिए। पर मैं एक बेनती शुरुआत की सी, पता नहीं किवें चलाकी नाल तेज तरार बंदियां ने सिखां नूं बाणी समझण तो हटा के ते बाणी नूं पढ़न ते पढ़न तो भी अगली गल बाणी पढ़ाउण वाले बन्ने ला लिया। अज सिख बाणी पढ़ नहीं रहा, सिख बाणी पढ़ा रहे हैं। तुसीं वेखो, ये समझण दा विषय असीं समझना ते छड्डिया, असीं पढ़ना भी छड्ड गए। माफ करियो मैनू, अज साडे घरां दे विच जे 6 जी ने ते 6 विचों किसी एक नूं बाणी पढ़नी आउंदी है, बाकियां नूं बाणी पढ़नी नहीं आउंदी। ते सिख किवें हो सकदा बिना बाणी तो? वेखो, सिख दा ते रिश्ता ही बाणी नाल है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा, जे तुसीं बाणी नालों टुट गए, बाणी नालों तुहाडा रिश्ता टुट गया, तो तुसीं ते किसे बन्ने दे भी नहीं रह जाना। ते ये गल साडे दिमाग च किवें पै गई भला भी बाणी तो बिना गुजारा हो सकता है, जां साडी बाणी कोई पढ़ सकता है? क्योंकि चलाक बंदियां नूं पता सी। शब्द मैं आप जी दे सामने पढ़ देना, तुहानूं याद है, आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो। कोई खास बंदे ते नहीं ना कहे महाराज ने, समुचे जगत नूं आवाज। और इत्थों तक जदों तुसीं गुरु साहब जी की फिलोसफी नूं समझना है ना, हुणे मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब जी बाणी के मुबारक शब्दों का कीर्तन कर रहे सी, तो एक शब्द गुरु अमरदास जी का पढ़ रहे सी आप जी के सन्मुख, वाह वाह बाणी निरंकार है। बाणी निरंकार है, ते नाल अगले बन्ने शब्द वरत रहे सी, तिस जेवड अवर, गज के बोलो, तिस जेवड। ਇਹਦੀ कोई औखी व्याख्या थोड़ी है भी बाणी निरंकार है तो ਇਹਦੇ मुकाबले ते होर कुछ भी नहीं है। ਇਹਦੀ ਤਾਂ मैं भी ना गल करा, तुसी भी ना करो, सिंपल ही समझ आ रहा है। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई, ਇਹਦੇ वर्गा होर कोई नहीं है। तो सिख ने किवें मान लिया? अज किन्ने बंदे ने साडे ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक के ये भी उम्मीद करते हैं भी किसी होर कोलों भी सुख मिल जाए। ताई मैं कहा सी ना, समझी नहीं असीं ध्यान नाल गल। जिहड़ा समझ आंदा है, एक बार भी सिजदा करदा है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, बाणी नूं पढ़दा है, इहनूं ध्यान नाल वाचदा है, ਉਹਦੇ ਤਾਂ जेहन च आपे ही आउंदी है गल। हुण खैर मैं जिहड़ी बेनती आप जी के चरणों च कर रहा सी, महाराज सच्चे पातशाह जी ने गल नूं जदों गौर नाल वेखिया ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे अंदर सारियां ओ विचारां नूं अंकित करना शुरू किया। फिर महाराज ने यह वेखिया, इस संसार दे अंदर रब की गल करन दा ते रब की गल लिखण दा भी किसी खास खास बंदे कोल अधिकार है। हर बंदा रब की गल नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति रब की गल नहीं कर सकता। इत्थों तक तुसीं जदों इतिहास के पिछोकड़ च जाओगे, जे कोई नीवी जात का व्यक्ति अपने मूहों राम शब्द भी कह दिंदा तो उसकी जुबान कट दी जाती। मतलब कितना कब्जा करके बैठे सन बंदे भी किसी नूं राम भी नहीं कहण देना। और जे कहना छड्डो, जे किसी के कन्ना विच भी ये शब्द पै जाता तो सिक्का घोल के उहदे कन्ना विच पा दिता जाता भी तूं ये सुने क्यों है। किड्डी गजब गल है। तुसीं वेखो, चंगी गल करना, सुनना, किसी नूं प्रेरित करना अलग है। जे कोई किते गलती नाल भी सुन लवे, गलती नाल भी बोल ले, तो उहनूं सजा ये दित्ती जाती सी कि वह जुबान तो बाद च कदे बोल नहीं सकता ते कन्ना नाल दोबारा कदी सुन नहीं सकता। बाबे ने की किया, वो कहते सी जिहड़ी रसना रब दा नाम लैंदी उहनूं कट दिओ, जिहड़ा कन रब दा नाम सुनदा उहदे च सिक्का घोल के पा दिओ।
ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨ ਨਾਮ ਸੋ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ? ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਣ ਤੇ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏਗਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤ ਪੁਸ਼ਟ ਘੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਹਿ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀ? ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਰਣ ਭਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਆ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦ ਫੈਲੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੋਗ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ। ਉਹ ਭਰਾਓ, ਜਾਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦੜੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਥੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ। ਲਾਗੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿਣਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਬਿਰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਜਿਸ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਬਈ? ਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਇਹ ਪੜਾਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ। ਦਮ ਹਰ ਸਵਾਹ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਧੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੀ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੇਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 100 ਕਾੜ ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੌਟ ਇਹ ਪਾਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੋਪੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਕਿਸ ਸਾਕ ਨਾ ਛਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਕਿਸ ਸਾਕ ਨਾ ਛਿੰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਾਨਾ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਭਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਣ ਖਲੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਖਲੋਈਏ, ਸਮਝੀਏ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕਾ, ਫਲਾਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਫਲਾਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਐਸ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਫਲਾਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਸਮਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਨੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ 110 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ। ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਥਾਣੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਨਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਚਸਕਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਚਸਕੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਖਾ ਲੇਗਾ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਕਬੀਰਾ ਤੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬੰਦੀ ਦੇ। ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੜੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰੀਆ ਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ 4 ਕੋ ਪੇਖਣਾ, ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ ਫਰੀਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਖਿਓ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਢਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਪਰਲੋ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਐ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਝਾਈਐ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ। ਧਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸੱਚ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸੱਦਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੱਦਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਿਭਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧਰਮ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਗਲਤ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਮਰਦ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਗੀ ਉਹ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਕਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਤੜਫਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕਢਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 4 ਹੀ ਐਵੇਂ 4ਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਵਰਨਾ ਤਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਥਰ ਲੈ ਪੂਜੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਥਰ ਲੈ ਪੂਜੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਗਵਾਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਰੱਬ ਪਾਇਆ।